हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजा में। तो आदर्श क्लासेस में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 10 वर्तुळनी बात करवाना छीए, जेनो आज लेक्चर नंबर 4 है। आज आपणे स्वाध्याय 10.1 संपूर्ण पूर्ण करवाना छीए। आनी पहेलाना 2 लेक्चर ना जोया हो तो खास जोई आवो, जेमां आपणे प्रमेय 10.1 અને प्रमेय 10.2 समजाव्या हता। तो ये तमारा मोस्ट एमपी प्रमेय है। बंने प्रमेयमांथी एक प्रमेय 100% तमारी परीक्षा में पूछाशे। तो चलो आजना लेक्चरनी हवे शुरुआत करिए। तो पहलो प्रश्न है कि वर्तुळने केटला स्पर्शक होय छे। तो आ लेक्चर जोता पहला इंट्रोडक्शननो लेक्चर पण जेने ना जोयो ए खास जोई आवे, केम के इंट्रोडक्शनना आधारे ज आ स्वाध्यायनी गणतरी थशे। तो मैं इंट्रोडक्शनना लेक्चर में तमने शीखवाड्युं हतुं कि वर्तुळ छे ए असंख्य बिंदुओथी बनेलो होय छे। આવી રીતે असंख्य डॉट 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 बिंदुओथी बनेलो होय छे। तो दरेक बिंदुए स्पर्शक दौरी शकाय छे આવી રીતે। तो वर्तुळने केटला स्पर्शक होय? असंख्य स्पर्शक होय, गणी न शकाय एटला। तो चलो लखी दઈએ આપણો फाइनल आंसर कि वर्तुळने असंख्य स्पर्शक होय छे। वर्तुळने असंख्य स्पर्शक होय। तो पहलो प्रश्न आपणो पूर्ण थई गयो। पछी आपणी अहींया 4 खाली जग्या छे, खाली जग्या आपणे पूरवानी छे। प्रश्न 2 खाली जग्या पूरो। पहली खाली जग्या स्पर्शक वर्तुळने खाली जग्या बिंदु अथवा बिंदुमां छेदे छे। तो तमने खबर छे स्पर्शक वर्तुळने मात्र एक अने मात्र एक ज बिंदुमां छेदे छे। तो चलो लखी दઈએ, एक अने मात्र एक ज बिंदुमां छेदे छे। पछी बीजी खाली जग्या वर्तुळने 2 बिंदुमां छेदती रेखाने शुं कहेवाय? धारो के आपणे तमने समजाव्युं हतुं, आ वर्तुळ होय अने 2 बिंदुमां छेदे एटले के अहींया पण छेदे छे अने अहींया पण छेदे छे। तो आ शुं थाय छे? आ वर्तुळमांथी पसार थाय छे। तो आने आपणे शुं कहेता हता? छेदिका कहेता हता। तो चलो लखी दઈએ कि आने छेदिका कहेवाय। जो 2 बिंदुमां छेदे तो, अने 1 बिंदुमां छेदे तो एने स्पर्शक कहेवाय। समझ पड़ी गई? पछी वर्तुळने वधुमां वधु खाली जग्या समांतर स्पर्शक होय छे। तो धारो के जो अहींया आपणे ऊपर एक स्पर्शक होय तो एने समांतर नीचे एक स्पर्शक होय, એટલે समांतर 2 स्पर्शक होय छे। मैं तमने इंट्रोडक्शनना लेक्चरमां पण शीखवाड्युं हतुं, जे एकबीजाने क्यारे पण छेदशे नहीं 2 स्पर्शक। तो 2 स्पर्शक समांतर होय छे। पछी चौथी खाली जग्या वर्तुळ अने स्पर्शकना सामान्य बिंदुने खाली जग्या कहे छे। तो ये पण मैं तमने इंट्रोडक्शनना लेक्चरमां कीधुं ज हतुं कि एने आपणे शुं कहीए छीए? एने आपणे स्पर्श बिंदु कहीए छीए। तो समझण पड़ी गई? आ हती आपणी 4 खाली जग्याओ। तो आमांथी कोईपण हेतुलक्षीमां प्रश्न पूछाई शके छे, आ तमारे खास ध्यान राखवानुं छे। तो आगळनो आपणे प्रश्न सोल्व करीए। प्रश्न नंबर 3। तो एमां आपणे रकम वांचीए अने पछी आपणे एनो उकेल मेळवीए। तो रकममां आपणे शुं कीधुं छे? आपणे रेड पेनथी रकम वांचीए कि प्रश्न नंबर 3, 5 सेमी त्रिज्यावाळा वर्तुळना कोई बिंदु पी आगळ दોરેલ एक स्पर्शक PQ केंद्र O मांथी पसार थती रेखाने Q बिंदुए छेदे छे। OQ 12 सेमी होय तो PQ नी लंबाई शोधो। हवे घणा होशियार विद्यार्थी आमां शुं करशे? धारो के आरो प्रश्न MCQ में पूछाणो तो एमने त्रिपुटी याद हशे। कई त्रिपुटी? 12, 5 अने 13 वाળી। तो आमां जो OQ 12 सेमी आपेलुं छे, त्रिज्या 5 सेमी, એટલે જો એમના પાસે ટાઈમ ના હોય તો ગણતરી કર્યા વગર ડાયરેક્ટ 13 સેમી ટીક કરીને આવતા રહેશે, ક્યાં તો ત્રિપુટી થાય છે। પણ અહીંયા તમારે ખાસ જોવાનું છે કે કાટકોણ ત્રિકોણમાં કયા કયા આપેલા છે। તમારે ગણતરી કરીને જવાબ લખવાનો છે, ડાયરેક્ટ જવાબ લખવાનો નથી। આમાં 13 સેમી જવાબ આવતો નથી, તો આપણે ગણતરી કરીને જવાબ લખીએ। તો સૌપ્રથમ તો આપણને શું કીધું છે? એક વર્તુળ કીધું છે 5 સેમી ત્રિજ્યાવાળું। તો અહીંયા આપણે 5 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરીએ। તો અહીંયા આપણે વર્તુળ દોર્યું, એની ત્રિજ્યા કેટલી છે? 5 સેમી છે। तो धारो कि आ एनु केंद्र O है और आ एनी त्रिज्या 5 सेमी है। चलो लखी दઈએ 5 सेमी। पछी शुं कीधुं छे कि जो 5 सेमी त्रिज्यावाळा वर्तुळना कोई बिंदु P आगळ, એટલે કે आ जे P है ए वर्तुळनो कोई बिंदु है। धारो कि अहींया आपणुं P बिंदु है, त्यांथी शुं दોરેલું છે? एक स्पर्शक PQ दોરેલો है। तो अहींया આપણે स्पर्शक દોરીએ, जेने આપણે PQ नाम आपीशुं। समझण पड़ी गई? हवे जो शुं कीधुं छे? ओ केंद्रमांथी पसार थती रेखा Q बिंदुए छेदे छे। तो आ एक रेखा पसार थाय छे जे O थी Q बिंदुमां छेदे छे। समझण पड़ी गई रेखा? तो OQ नुं माप आपणने केटलुं आपेलुं छे? 12 सेमी आपेलुं छे। तो आ अहींया आपणने 12 सेमी आपेलुं छे। तो PQ नी लंबाई शोधो। हवे जो आपणो जे प्रमेय 10.1 छे ए शुं छे कि त्रिज्या अने स्पर्शक हमेशा एकबीजाने लंब होय छे। तो अहींया 90 नो खूणो बनशे।
તો એની સામેની બાજુ એટલે કે કર્ણ બનશે, તો OQ આપણું કર્ણ છે. તો આપણે અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણમાં શું થાય છે, પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું. તો ચલો કરીએ. એ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ શું થાય કે કર્ણનો વર્ગ એ બાકીની બે બાજુના વર્ગોના સરવાળા જેટલો થાય. તો અહીંયા કર્ણ શું છે, OQ છે. તો OQનો વર્ગ એ બાકીની બે બાજુ એટલે કે કઈ છે, OP અને PQનો વર્ગ, OP અને PQના વર્ગના સરવાળા જેટલો થાય. તો અહીંયા જો OQ કેટલું આપેલું છે આપણને 12 સેમી, તો મૂકી દઈએ કિંમત કે અહીંયા 12 સેમી આપેલું છે, 12 સેમીનો વર્ગ. પછી OP કેટલું આપેલું છે 5 સેમી ત્રિજ્યા, તો 5નો વર્ગ, અને PQ આપણે શોધવાનું છે, તો અહીંયા PQનો વર્ગ. હવે જો 12નો વર્ગ કેટલો થાય, 144 થાય, બરાબર 5નો વર્ગ 25 થાય, બરાબર પ્લસ PQનો વર્ગ. આ 25ને બરાબરની આગળ લઈ જઈએ તો કેટલા થશે, 144 માઇનસ 25 બરાબર PQનો વર્ગ. હવે જો 144માંથી 25 છે તો કેટલા વધે, 119 વધશે, 119 બરાબર PQનો વર્ગ. હવે જો અહીંયા આપણે PQ જોઈએ છે, PQનો વર્ગ જોતો નથી, તો PQ બરાબર શું થશે, વર્ગમૂળની અંદર 119 થશે. તો શું 19નું વર્ગમૂળ નીકળે, તો કે ના, 19 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. અને તમને જો ખબર ના પડે, તમારે MCQમાં જે હોય એ તમારે જોઈ લેવાના છે વિકલ્પ કયા છે, 12 સેમી, 13 સેમી, 8.5 સેમી અને વર્ગમૂળમાં 119 સેમી છે. તો આપણો ડી આન્સર સાચો છે. અહીંયા તમે હોશિયાર વિદ્યાર્થી હશો તો શું કરશો, તમને વધારે આવડે એ પણ એક ખામી છે, કેમ કે તમને ત્રિપુટી ખબર હોય 12, 5 અને 13, તો તમે ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન ગણ્યા વગર 13 ટીક કહીને આવતા રહેશો, પણ એ રીતે તમારે નથી કરવાનું. અહીંયા ગણતરી કરવાની છે અને જોવાનું છે કયો આન્સર આવે છે. આવી રીતે ત્રિપુટી ના પણ હોઈ શકે. સમજ પડી ગઈ? તો આપણી ગણતરી પૂર્ણ થઈ ગઈ. હવે આપણો ચોથો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ. એમાં આપણને શું આપેલું છે કે એક વર્તુળ અને આપેલ રેખાને સમાંતર હોય તેવી બે રેખા દોરો, જે પૈકી એક વર્તુળનો સ્પર્શક હોય અને બીજી વર્તુળની છેદિકા હોય. તો ચાલો આપણે દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો અહીંયા ધારો કે આપણા પાસે એક વર્તુળ છે, આપણે એક વર્તુળ લીધું છે. પછી એમાં આપણને શું કીધું છે, આપેલ એક રેખા, ચલો એક રેખા લઈએ આપણે નીચે, ધારો કે આપણે કોઈ રેખા દોરીએ. આ આપણા પાસે નીચે કોઈ એક રેખા છે, ચલો આ રેખા દોરી, કોઈ રેખા આપણે દોરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પછી શું કીધું છે આપણને, આ રેખાને સમાંતર હોય એવી બે રેખા દોરો, જેમાં એક સ્પર્શક હોય અને એક છેદિકા હોય. તો પહેલાં અહીંયા આપણે સ્પર્શક દોરીશું. તો ચાલો આપણે સ્પર્શક દોરીએ. આ નીચે આપણે સ્પર્શક દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એક સમાંતર રેખા સ્પર્શક હોય, તો ચલો આપણે ટચ કરાવી લઈએ. સ્પર્શક હંમેશા વર્તુળને એક બિંદુમાં છેદતો હોય, તો આ સ્પર્શક છે. અને બીજું શું કીધું છે, બીજી સમાંતર રેખા છેદિકા હોય. તો અહીંયા આપણે છેદિકા દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જે વર્તુળને બે બિંદુમાં છેદે. સમજ પડી ગઈ? તો આ આપણે દોરી અહીંયા છેદિકા. હવે જો જે સ્પર્શક છે એ વર્તુળને C બિંદુમાં છેદે છે, અને છેદિકા છે તે A અને B બિંદુમાં છેદે છે, એવું આપણે ધારણા કરી લઈએ. અને આપણે અહીંયા દરેક રેખાને નામ આપી દઈએ. અહીંયા આપણે શું નામ આપીએ, ચલો આપણે PQR નામ આપી દઈએ. તો જે આપણે રેખા હતી પહેલાં એને આપણે P નામ આપી દઈએ. પછી જે છેદિકા છે એને આપણે Q નામ આપી દઈએ, અને સ્પર્શક છે એને આપણે R નામ આપી દઈએ. તો આપણને જે દોરવાનું કીધું દોરી દીધું. હવે આપણે જે પણ દોર્યું છે એ આપણે લખી દઈશું. તો આપણે શું શું કર્યું, જો સૌપ્રથમ તો આપણે O કેન્દ્રવાળું વર્તુળ દોર્યું, એમાં એક સમાંતર રેખા P દોરી, અને એમાં જો P હતી એક રેખા એને સમાંતર શું દોર્યું, સ્પર્શક R દોર્યો અને છેદિકા Q દોરી. તો ચલો આપણે લખી દઈએ પહેલાં તો કે અહીંયા આપણે શું કર્યું છે, O કેન્દ્રવાળા વર્તુળ એને આપેલ રેખા P ને સમાંતર હોય તેવી રેખા Q અને સરખી રીતે લખી દઈએ આપણે Q, અહીંયા રેખા Q અને R દોરો. તો આપણે બે સમાંતર રેખા દોરી Q અને R. પણ એમાં આપણને શું કીધું, રકમમાં જો એક સ્પર્શક હોવો જોઈએ અને એક છેદિકા હોવી જોઈએ. તો અહીંયા જો જે આપણે Q છે એ શું છે, આપણી છેદિકા છે, કેમ કે વર્તુળને બે બિંદુમાં છેદે છે, A અને B. તો આપણે એ જ લખવાનું છે, સેમ જ જે આપણે કર્યું હોય આપણે લખવાનું છે કે રેખા Q એ વર્તુળને
બિંદુઓ એ અને બીમાં છેદે છે, તેથી તે છેદિકા છે. સમજ પડી ગઈ? બે બિંદુમાં છેદે છે તેથી તે છેદિકા છે. હવે આપણે બીજું બિંદુ કયું હતું કે રેખા આર. રેખા આર શું છે? સ્પર્શક છે. એટલે કે રેખા આર એ વર્તુળને સી બિંદુમાં છેદે છે, તેથી તે સ્પર્શક છે. સિમ્પલી આપણે દોરી દીધું. એક રેખા હતી અને બે સમાંતર રેખા દોરવાની હતી, એક સ્પર્શક હોય અને એક છેદિકા હોય. તો બસ આપણને જે રકમમાં કીધું હતું એ આપણે દોરી દીધું છે. તો અહીંયા આપણો પ્રશ્ન નંબર 1, 2 અને 3 અને 4 પૂર્ણ થઈ ગયો. એટલે આપણો સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય 10.1 આ લેક્ચરમાં પૂર્ણ થઈ ગયો. જો લેક્ચર સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો.